اللہ وبرکاتہ۔ موسم جیسا بھی ہو، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، انسان اپنی غذائیں ڈھونڈتا ہے ہر موسم کے مطابق۔ ہر غذا ہر موسم کے مطابق نہیں ہوتی، ذہن نشین رکھیے گا۔ آج کے اس گرمی کے موسم میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں گرمی ہے، اور جہاں سردی ہے تو وہ گرمی کا انتظار کریں اور اس نعمت سے مستفید ہوں۔ میرے سامنے ستو پڑا ہے جو کا، اور میرے سامنے شکر پڑی ہے، دیسی شکر، ڈارک شوگر ہے، ستو جو کا۔ ستو کی تاریخ جو ہے ہزاروں سال پرانی ہے۔ میں مصر میں گیا، مصر کے عجائبات دیکھے، مصر کا کونا کونا پھرا، اپنے طور پہ بہت پھرا۔ ہزاروں سال پرانا ستو کا استعمال، پھر اس ستو کے استعمال کو جو رنگا میرے کملی والے نے رنگا۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی بھکشو ہیں، جوگی ہیں، ایسے لوگ جو مراقبے میں رہتے ہیں، بدھ مت کے، ہندو مذہب کے اور مذاہب کے راہب۔ میں ایک ملک میں گیا تو مجھے ایک راہب ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سامنے بنا ہوا تھا، ایک بوڑھا راہب بیٹھا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ وہ راہب اور ایسے لوگ اپنی غذاؤں کا کفایت اور اپنی غذاؤں کی ترتیب ستو سے بنائیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی کو دیکھا، وہ ستو اور پانی سے پھانک لیتے تھے۔ فرمایا جتنا دیر کھانے میں لگتی ہے اتنا دیر میں 70 بار میں سبحان اللہ زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ ستو غذا ہے، ستو دوا ہے، ستو ہماری زندگی میں بیماریوں کو چھانٹنے والی اور شفا یابی کا انوکھا پیغام ہے۔ اور اگر شوگر ہو جائے یعنی شکر ہو جائے، اور وہ بھی ایسی دیسی شکر ہو جس میں کیمیکل ملا ہوا نہ ہو، آرگینک، فطری دنیا کے قریب، یہ آرگینک دنیا کا ایک میں امتزاج ہے جو نبوی غذا بھی ہے اور تاریخ انسانیت میں چلی آ رہی غذا ہے۔ ستو ہے کیا؟ دو چیزوں کا امتزاج ہے۔ جو کو بھون لیا، بھوننے کے بعد پیس لیا، پیسنے کے بعد چھان لیا، ستو تیار ہے۔ شکر، میں اس کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کو، میں بہت زیادہ اس کا تجربہ میں نے کیا ہے کہ آپ ایسا کریں، پرانا گڑ لے لیں، ایک ہون دستہ لے لیں کوٹنے والا، ایک موٹی چھلنی لے لیں، پرانے گڑ کو کوٹیں، کوٹنے کے بعد اس چھلنی سے چھان لیں اور اس چھلنی سے چھان لیں۔ آپ کی سب سے بہترین شکر یہی ہے جو میں خود گھر استعمال کرتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہو، اسے شیشے کے مرتبان میں، شیشے کے برتن میں رکھیں۔ اگر مجبوراً پلاسٹک میں رکھ سکیں ٹھیک، ورنہ شیشے میں رکھیں۔ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، اس میں 3 چمچ آپ بھرے ہوئے ستو کے ڈال دیں۔ آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ 1 چمچ ڈال دیں، اور آدھا چمچ یا 1 چمچ آپ شکر کا ڈالیں، اسے گھولیں، ہلکا ٹھنڈا کریں، گھونٹ گھونٹ پئیں، اور گھول گھول کے اس میں چمچ ہلاتے جائیں کہ ستو نیچے بیٹھ جائے گا۔ ستو سے فائدہ کیا ہوگا، اور ستو ہماری زندگی میں کہاں مفید ہوگا، کہاں معاون ہوگا، اور کہاں ہماری زندگی میں صحت کا ذریعہ بنے گا، اس ستو سے پوچھتے ہیں کہ ستو تو ہمیں اپنا فائدہ بتا، تیرا فائدہ کیا ہے۔ ستو گرمی کا علاج ہے، لو کا علاج ہے، حدت کا علاج ہے، شدت کا علاج ہے۔ گرمی کا، لو کا، حدت اور شدت کا علاج ہے۔ ستو قبض کا علاج ہے، جن لوگوں کو قبض ہوتی ہو اس کا بہترین علاج ہے۔ گھونٹ گھونٹ پئیں، چسکی چسکی پئیں۔ ہمارے ایک پرانے معالج تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص مشروب کو، دودھ ہے یعنی جیسے یہ ستو ہے، یہ میں اس کو دکھاؤں آپ کو، شکر ہے مثلاً، شکر کو آپ نے گھولا، ستو کو گھولا، دودھ ہے، ستو ہے، کوئی بھی مشروب ہے، تو اس کو بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں، بڑے بڑے گھونٹ، آہستہ آہستہ پئیں۔ آنتوں کی حرکت کو اگر ٹھیک رکھنا ہے، قبض کا علاج چاہنا ہے، جگر کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہاتھ پاؤں میں جلن ہے، خاص طور پہ شوگر کے مریض، ایسے مریض جو بہت زیادہ غذائیں کھا چکے ہیں، گرم قسم کی اسپائسی اور مسالہ دار چیزیں،
उनको अगर मसालादार चीज़ों को उनका इलाज करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इंतहाई सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सत्तू बहुत बाकमाल चीज़ है। अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं। आपकी नस्लें सत्तू से शनासाई पैदा करें। जो मसनूई बोतलों में सत्तू आ गए हैं, जिनका मैं झागदार सत्तू हैं, जिनके फ़ायदे नहीं हैं, मैं उनको सत्तू कह रहा हूँ, वो सत्तू नहीं है वैसे, उनका ज़िंदगी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन फितरी ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगियों को शामिल करें। फितरी ग़िज़ाएँ, फितरी दवाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर को जाके लगे। तो सत्तू कब्ज़ का इलाज, गर्मी का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सांस फूलने का इलाज, जिन लोगों को पसीना हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा आता हो, बैठे बिठाए चलने से पसीना ज़्यादा आता हो, सांस ज़्यादा फूलता हो, 2 कदम चले सांस फूलता हो, उसके लिए बहुत बाकमाल चीज़ है। मैं सत्तू का एक उपटन बनाया करता हूँ, गाज़ा उपटन फिशल एक बनाया करता हूँ। आए मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सत्तू 1 चम्मच ले लें, उसमें से हल्की सी शक्कर मिला लें और शक्कर मिलाने के बाद इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप अगर तजर्बा करना चाहते हैं, हाथों पे मलें इसको, मलें 10 मिनट तक इसको हाथों में मलें। और हाथों में मलते हुए ख़ास तौर पे उंगलियों के ये हिस्से जहाँ जल्द इकट्ठी होती है, हमेशा मैल यहाँ ज़्यादा जमा होती है, ये हिस्से यहाँ, इनको ऐसे मलें। आप मलेंगे, उसके बाद इसको 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद इसको धोना है, लेकिन धोना भी सत्तू से है, सत्तू से धोना है। शर्त यह है, ये पानी ज़ाय ना हो, रिस्क है, कहीं मैदान में कहीं चीज़ों में डाल दें, मजबूरी है और बात है। अब इसको बहुत ज़्यादा इसको मलना है। आप सिर्फ 3 दिन इस हाथ को मलें, इस हाथ को ना मलें। 3 दिन के बाद इस हाथ और इस हाथ में फ़र्क देखें। ये मेरा इजाद करदा नहीं है, ये हज़ारों साल पुराने तजर्बात और पुरानी किताबों में ये लिखा है। हुस्न जमाल के लिए जहाँ सत्तू का अंदरूनी इस्तेमाल, वहाँ सत्तू का बैरूनी इस्तेमाल। हुस्न जमाल के लिए जहाँ सत्तू की अंदरूनी ज़िंदगी में सेहत याबी, वहाँ बैरूनी ज़िंदगी में सेहत याबी। और सत्तू को घोंट घोंट पिएं। फिर बार बार एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, हमारी फितरी ज़िंदगी से, हमारी नस्लों से, हमारी आम शनासाई से ये गरीबों का मशरूब बन गया है, जबकि ये बादशाही और शाही मशरूब था। बादशाह इसको क्यों किस वक्त इस्तेमाल करते थे? जब मुल्कों के, रियासतों के हमले होते थे, जब उनके किले के इर्द गिर्द हिसार होता था, तीरों की बौछार होती थी और तोपों से पत्थर के गोले गिर रहे होते थे। उस वक्त सत्तू का इस्तेमाल उनके दिल की तक़वियत के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, जिसको हम टेंशन एंजाइटी कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ज़हनी सुकून चाहते हैं, टेंशन का इलाज चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को ख़त्म करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेहत और गर्मी का इलाज चाहते हैं, सत्तू से दोस्ती करें और सत्तू को इस्तेमाल करें। अगर आप सत्तू को बहुत बारीक ना पीसेंगे, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। सत्तू को बहुत बारीक पीसेंगे, फ़ायदा कम होगा। सत्तू को कोशिश करें कम बारीक पीसें। इसमें फाइबर्स, इसमें आपकी सेहत और ये ऑर्गेनिक के उसूलों को और ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा। आएँ, सेहत को तलाश करें, ज़िंदगी को तलाश करें और सेहत और ज़िंदगी को ऐसे अंदाज से सेहतमंद रखें कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें और रब को राज़ी कर सकें। इंसानियत को खिदमत की अशद ज़रूरत है। लोग बहुत दुखी हैं, चाहे वो जिस मज़हब, फ़िरके, रंग, नस्ल के हों। हमारा मकसद उनकी खिदमत है और उन तक खैर पहुँचाना है। सत्तू आपकी पुकार चाहता है, आपसे मोहब्बत चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, और फिर आप उससे प्यार करें। ये आपको प्यारी ज़िंदगी, बेहतरीन सुकून की नींद, जिनको नींद नहीं आती उसके लिए लाजवाब चीज़ है। बेहतरीन सुकून की नींद और पुरसुकून ज़िंदगी और राहत का अनोखा निज़ाम। देर ना कीजिए, सत्तू को पुकारें, वो तैयार है आपकी खिदमत, आपको राहत पहुंचाने के लिए। आप सदा राहत में रहें, सदा खुशियाँ आपके साथ।